کہا جب بھی تو چاہت ہو، بس چاہت، وہ چاہت رزق کی، صحت کی، عزت کی، برکت کی، عطا کی، شفقت کی، وہ چاہت مہربانی کی، وہ دنیا کی، آخرت کی، وہ روح کی، روحانیت کی، کمال کی، کسی کی چاہت ہو، اس کو پڑھ لو۔ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے۔ اسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ اب ایک واقعہ سن لیں پوز۔ یہ عمل ایک بندہ کر کے سوئے، سوتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، اور پھر اس کے بعد سوتے وقت درود پاک ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جائے اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے 3 ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی آئے اور اس کا فائدہ بتائے، یا حضرت علی آئے، یا حضرت عمر آئے، یا پھر حضرت زین العابدین ہے، کہ 3 میں سے ایک بندہ آئے اور مجھے اس عمل کا کیا بتا، فائدہ بتا۔ کہتے ہیں میں اس کو کچھ عرصہ کرتا رہا، کچھ دن، بعض کو جلدی، بعض کو دیر سے چیز کھلتی ہے، کرتا رہا۔ خواب دیکھا 3 کرسیاں بچھی ہیں اور تینوں کرسیوں پہ کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں۔ میں نے سلام کیا تو باقیوں نے دل میں جواب دیا اور ایک نے بہت واضح جواب دیا اور کہنے لگے میں علی بن ابی طالب ہوں اور میں ابو الحسن ہوں، کیونکہ آپ کی کنیت بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، میں ابو الحسن ہوں۔ تو تم نے مجھ سے اس دعا کے فائدے چاہے تھے، تو تم چاہو تو یہ بتا دیں، میں بتا دوں۔ میں نے کہا جی آپ ہی بتا دیں۔ اب سنیں جو انہوں نے خواب میں فرمایا اور جس بندے کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا تم نے اس کے فائدے کیا پڑھے؟ انہوں نے یہ فائدے بتائے جو اس کو پڑھے گا۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے 1000 دن تک مشقت میں پڑ جائیں گے، ان کو مشقت میں ڈالے گا۔ تو فرمانے لگے تو پتہ ہی اس لفظ مشقت کیا ہے؟ نہیں کہا تم سمجھتے ہو کہ اس لفظ مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ثواب لکھیں گے؟ کہا ہاں، کہا لکھیں گے، سچ ہے۔ کہا مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ تیری مصیبتوں کو ٹلوائیں گے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھلوائیں گے، تیرے لیے بخت نصیب اور عزت، برکت، رحمت، راحت اور تیرے جادو کو ختم کریں گے، تیرے دشمنوں سے لڑیں گے، تیرے جادو کالی چیزوں کو ختم کریں گے اور تیرے جنات کو۔ یہ جو میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں اس میں کچھ الفاظ میرے بھی شامل ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں بات کا۔ تیری ساری چیزوں کو ختم کرنے کی مشقت میں لگ جائیں گے اور کالی چیزوں سے لڑیں گے، انہیں جلائیں گے، انہیں ختم کریں گے۔ وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ میرے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اس درود پاک کے پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کے پاس کوئی بندہ پیسے لے لوگوں کے کھا جاتا تھا۔ اگر ان سے کوئی پیسے لینے آتا تھا تو بڑی محبت سے، تواضع سے کہتا تھا کھیر کھانڈن دے سام، دودھ چینی ہے، دودھ میٹھا ہے، دوں گا انشاءاللہ، آپ کے پیسے کھرے ہیں کھیر کھانڈن، جبکہ دیتا نہیں تھا۔ میں بھی یہی کہہ دوں، اس کا عمل ہوتا۔ فرمایا کسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ 3 عمل بتائے، غور سے سنیے گا۔ انسان کی راتوں کا بعض اوقات نیند کھل جاتی ہے، کروٹ بدلتا ہے، نیند کھل جاتی ہے۔ جزا اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ، یاد کر لیں، جزا اللہ ما ہوا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اتنا ثواب ہوگا، یہ بات حضرت علی نے کھولی۔ فرمایا تو نے پتہ ہے کہ لفظ اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتوں کو مشقت میں ڈال دے۔ تو مشقت سے مراد کیا ہے؟
मैं आपको कहूं लकड़ियां इकट्ठी करके ले आए, मैं आपको कहूं ईंटें बनाए, मैं आपको कहूं तस्बीखाने की तामीर करें, मैं आपको कहूं रोटियां लगाएं, ये सारी मुशक्कत है। झाड़ू दें, सफाई करें, ये निजाम यूं करें, ये सारी मुशक्कत है या नहीं है? एक 70,000 फरिश्ता और उसको 1,000 दिन तक, सोचें तो सही, एक फरिश्ता ही कायनात के निजाम के लिए काफी है और यहाँ 70,000 फरिश्ता। और पूछा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा उसका एक कंधा मशरिक से मगरिब तक होता है। पूछा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा एक पर खोले तो पूरा मशरिक से मगरिब ढक जाए। पूछा अब्बास रिवायत में नुज़रतुल मजालिस में अल्लामा सफूरी अब्दुर्रहमान सफूरी रहमान ने लिखा और बाज फजाइल की किताबों में लिखा हमारे बड़ों ने, असलाफ बड़ों ने, कहा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा उसका सर जितना है कि सारी कायनात का पानी डालें तो इतना सर में कतरा भी कम। और आज मैंने दोपहर बताया कि एक फरिश्ता इतना बड़ा है जो एक दफा दरूद पाक पढ़ता है। कितनी दफा? मुकाशिफतुल कुलूब किसकी किताब है? इमाम गजाली की। मैंने आज अभी रिवायत बताई है, फिर बता देता हूँ। आज नया मजमा भी आया है। अल्लाह के अर्श के नीचे नूर का एक समंदर है और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सारी कायनात के पानी, समंदर, चश्मे, ग्लेशियर सब इकट्ठे करें तो ये कतरा और वो समंदर। एक फरिश्ता समंदर के किनारे बैठा है। जब बंदा अल्लाहुम्मा पढ़ता है, दरूद पाक शुरू करता है, चौकन्ना होता है, जब दरूद पाक खत्म करता है, पानी में डुबकी लगाता है और निकलता है और अपने परों को झाड़ता है और उसके पर कितने हैं? सारी कायनात की मखलूक, चरिंद परिंद, जमीन के मखलूक, आसमान की, समंदर की, पहाड़ों की, ऊपर नीचे, खरबों खरबों खरबों, इससे भी ज्यादा अल्लाह के इल्म में है। जब झाड़ता है तो हर पर से एक कतरा गिरता है और हर कतरे से फरिश्ता बनता है और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पाक पढ़ने की ड्यूटी में लग जाता है। यह है फरिश्ता जिसके 70,000 फरिश्ते जिसके खिदमत में लग जाएं। मुझे बताओ, और कितने दिन? 1,000 दिन। 70,000 फरिश्ते जिसकी खिदमत में लग जाएं और मुशक्कत में लग जाएं, तो फरिश्ते ताकतवर या जादू ताकतवर? मुझे बताएं पहले। और अली ने ये बात खोली है, अल्लाह भला करे आले रसूल के घराने का। वो सदा जी में मेरा सखी आते तेरा घर सदा जी असा पिनने महस फकीर हिस्से दर जान सुजानते आए हैं। तय मिलिया नहीं मिलिया तय महबूब वांगो सारी दुनिया छानते आए हैं। सोना ना ठुकरा दर आया को एक तेरे मानते आए हैं। और राज राज शफकत पिन गिन सो कई वसले भानते आए हैं। कई सखियों के दर पे आए हैं। असा पिनने महस फकीर हिस्से, हम भिकारियों के भी भिकारी। दर जान सुजानते, हमें पता है ये दर किसका है। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। दर जान सुजानते आए हैं, नहीं मिलिया तय महबूब मांगो सारी दुनिया छानते आए हैं। दुनिया के धक्के खा खा के आए हैं। अब मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर पे आए, सारी दुनिया छानते आए हैं। अली करमल्लाहु वजहहु ने ये अमल को खोला है, इस अमल को खोला है। मैं तुम्हें पता है कि लफ्ज वहां फायदा नहीं लिखा हुआ, सवाब नहीं लिखा हुआ, मुशक्कत लिखा है। रिवायत मेरे सामने पड़ी है, रिवायत मेरे सामने पड़ी है, सफा नंबर 41 पे पढ़ रहा हूं। ये वो मतबुआ है जो कुतुब खाना फैजी का छपा हुआ है, बास में सफे ऊपर आगे नीचे है। मुशक्कत में डालेगा। एक 3 तरीके बता रहा हूं। एक तरीका कब है? जब करवट बदले रात को, और अगर सारी रात में नींद न भी खोले तो सुबह उठ के इसको चंद बार जरूर पढ़ ले। दूसरा तरीका फरमाया सोते वक्त पढ़ना है। सोते हुए जब आंखें बंद हो जाती हैं, रात को ऊपर से बलाएं, वबाएं, आफतें, परेशानियां, तकलीफें उतरती हैं और हर उस शख्स से बची रहती हैं जिसके 70,000 फरिश्ते जिसके मुहाफिज होंगे। उससे कोई बलाए आफत बची रहेगी या आएगी? बताएं। आज वो अमल करा रहा हूं आपको। ये पहला पैकेज हमारा शुरू है, रूहानी पैकेज। उससे बलाएं, आफतें, मुसीबतें, एक फरिश्ता ही काफी है जो इतना ताकतवर है। इधर 70,000 फरिश्ता खड़ा है। आपकी अगर फरिश्ते 70,000 हिफाजत में लग जाएं, मुझे बताएं। और किस हस्ती ने, अज़ाली ने ये फरमाया है, आप मुझे बताएं कि उस बंदे को कोई तकलीफ हो सकती? हाँ, मेरा रब चाहता है कि तकदीर में मैंने तुझे तकलीफ देनी है और उसका अजर क़यामत के दिन तुझे वो दूंगा कि पहाड़ भी हिल जाएंगे,
وہ रब के फैसले हैं, लेकिन ये चीज कमाल है। और तीसरी और आखिरी चीज इसका फायदा जो लिखा है, फरमाया जब भी तुम्हें कोई चाह तो दिल में पढ़ लो, अल्लाह 70,000 फरिश्तों को कहेगा इसकी चाहत में लग जाओ, जिन्हें आके गरीबां दी बां पढ़ ले। जब भी कोई चाहत हो, तश्तही, जब भी तुम्हारे दिल में किसकी चाहत हो, अल्लाह रिस्क दे दे, अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह बीमारियों से नजात दे दे, अल्लाह मेरी नजरों को तकवा दे दे, अल्लाह मेरे दिल को तन्हाइयों में तकवा दे दे, अल्लाह मुझे अपना बना ले, अल्लाह मुझे नेट की दुनिया, अल्लाह गिलाजत खबासत नजासत, अल्लाह फलां चीज, या अल्लाह तेरे खजाने में है, मेरी बेटों को मेरी बेटियों का बख्त नसीब मुकद्दर अच्छा कर दे, उम्र में बरकत दे दे, सेहत में बरकत दे दे, बरकत में बरकत दे दे, इज्जत में बरकत दे दे। वाह मौला क्या कमाल है। आया है अली तेरे बच्चे जिए, सदा तेरी नस्लें आबाद रहें, शाद रहें। कहा जब भी तो चाहत हो, बस चाहत, वो चाहत रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, बरकत की, अता की, शफकत की, वो चाहत मेहरबानियों की, वो दुनिया की, आखरत की, वो रूह की, रूहानियत की, कमाल की, किसी की चाहत हो, इसको पढ़ लो। तादाद नहीं फरमाई, बस पढ़ लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बस पढ़ लो। इस अमल को भूलेंगे नहीं भूलेंगे। आले रसूल का हमारे ऊपर यह एहसान है बहुत बड़ा, या उनकी मोहब्बतें हैं, या उनका ताल्लुक है। हम जिंदगी किन राहों में गुजार रहे हैं, हमारी राहें यजीदी हैं या हुसैनी हैं। खुद मैं भी सबसे पहले इसका हिसाब करूं, एहतसाब करूं, आप भी, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी के सुबह शाम कैसे हैं, रिस्क में हलाल हराम जायज नाजायज क्या है, सच्ची राहें क्या हैं, हमारी तन्हाइयां क्या हैं। और फिर क़यामत के दिन इन हस्तियों का सामना होगा। मुझे एक चीज बताएं, हाफिज सिफारिश करेगा, हदीस में आता है, हाजी सिफारिश करेगा, हदीस में आता है, सखी सिफारिश करेगा, हदीस में आता है, जिनके घर से कुरान मिला है, जिनके घर से सखावत मिली है, और जिनके घर से नेकी मिली है, क्या वो क़यामत के दिन सामने आके सिफारिश नहीं करेंगे? इन हस्तियों के घर से कुरान मिला है, कुरान इन हस्तियों से मिला है, आले रसूल से, असहाब रसूल से, हजूर के घराने, हजूर की फैमिली से, और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, बेटे, दामाद, नवासे, नवासियां, ये सारा हजूर का घराना, अली हजूर का घराना, हसन हजूर का घराना, हुसैन हजूर का घराना, सैयदा फातिमा आंखें झुक जाएं हजूर का घराना, और उनकी आल हजूर का घराना, ये सारे हजूर की फैमिली हैं। तो हमारी जिंदगी का रुख कैसा होना चाहिए? अपनी जिंदगी को क़यामत के दिन इन हस्तियों के सामना आमना होगा, आमने सामने में हमें कुछ देखना दिखाना होगा, कोई पता चलेगा। तो अपनी चाहत जब भी होगी, कोई चाहत हो, तो ये दुआ पढ़ लें। कौन सी? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। और कहा कि मुझे अज़ाली ने फरमाया, कहा जाओ दुरूद पाक की किताब इसी का फरमाया जिसने मुझे सुनाया, कहा कि उस किताब को खोल और उसके सफ़े के नीचे एक चीज लिखी है, मजमे को कहें वो पढ़ें, एक दफा पढ़ लें या बार बार पढ़ें। फरमाए जिंदगी में जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु कबूल है, इसके पढ़ने से कबूल दर कबूल मकबूल दर मकबूल होगी। अगला लफ्ज में हम पढ़ लें बैठ के, यानी दूसरे लफ्जों में ये जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु याद हो गया? सबको याद हो गया? और अगर नहीं हुआ तो खूब पीछे पढ़ के इसको याद करना है। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा याद कर सकता है, ये दर मुस्तफा का मिला तोहफा है, वहां का मिला मोती है। और फरमाया अगर इसको चाहते हैं कि सारी जिंदगी, ये अल्फाज का कुछ मजमुआ मेरा भी है इसमें समझाने के लिए, कि चाहते हैं अगर सारी जिंदगी ये तोहफा तुमसे ना छीने, इसकी बरकतें हमेशा रहें, इसकी सादतें हमेशा रहें, और कायनात का ये राज तुम्हारे हाथों में हमेशा रहे। कहा उसी सफ़े पे आगे एक दुआ है, उसको पढ़ लेना, और वो दुआ ये है
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. یہ صفحہ نمبر 42 پہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 42 پہ. ابو الفضل کرمانی فرماتے ہیں ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا. اس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا, میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی تو حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک کو میری طرف سے سلام کہہ دینا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے روزانہ. ابو الفضل کہتے ہیں اس شخص نے قسم کھائی وہ مجھے یا میرے نام کو حضور کے خواب میں بتانے سے پہلے نہیں جانتا تھا. وہ میں وہاں رہتا ہوں ہمدان میں, وہ مدینہ سے آیا ہمدان میں کملی والے کا پیغام لے کے آیا. یہ شیخ الحدیث نے لکھا ہے صفحہ نمبر 43 پہ. آیا اور مجھے آ کے کہا کہ حضور کے خواب بتانے سے پہلے نہیں جانتا. کہا میں نے اس کو کچھ غلہ دینا چاہا اس خواب کی خوشخبری میں, اس نے کہہ کر انکار کر دیا. میں آقا کے پیغام کو بیچنا نہیں چاہتا, میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتا کہ تیرے اس درود سے تیرے اس لفظ سے میرے آقا اپنے روزے میں اتنے خوش ہیں کہ حضور نے مدینہ میں مجھے قاصد بنا کے بھیجا, جا ہمدان میں اور جا اس کو خوشخبری دے آ. ابو الفضل کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا, بس وہ پیغام دے کے چلا گیا. کہا کہ وہ رجال الغیب تھا یا کیا تھا؟ ان ہستیوں کا بھلا ہو جنہوں نے ہمیں زندگی کے یہ سبق دیے ہیں. آئیں پھر ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ساری زندگی جزا اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ ہم سے نہ چھینے. اس کی سعادتیں, اس کی خیریں اور اس کی عنایتیں انشاءاللہ ہم پہ اور ہماری نسلوں پہ سدا بہار رہیں, سدا بہار رہیں, ہاں سدا بہار رہیں. اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں, ابھا دیکھاں, لمحہ دیکھاں, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں, سجن ملسم کے مروے ساں, سدا بہار رہیں. پڑھیں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ وانک انت اہل التقوی وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. پھر پڑھیں اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ہمارا جزا اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ, اس میں بھی اہلہ یہ مستند بھی ہے. اب انشاءاللہ ہمارے اور ہماری نسلوں سے قیامت تک نہیں چھنے گا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ نعمت دے کے پھر چھین نہ لینا. کوئی بھی چیز دل میں تشتہی, دل میں کوئی چیز کی چاہت ہے اور وہ چاہت منوانا اور مانگنا چاہتے ہیں تو بس یہ پڑھ لیں, 1 بار 2 بار 3 بار بس پڑھ لیں. تعداد نہیں بتائی, حضرت علی نے تعداد نہیں بتائی خواب میں, اور میں بس پڑھ لیں. اب وہ 1 بار پڑھ لیں, 2 بار پڑھ لیں, 3 بار پڑھ لیں. فائدہ کیا بتایا؟ 70,000 فرشتہ, غور سے سنیے گا, 70,000 فرشتہ 1000 دن تک اللہ سے اس کی حاجتیں منوانے کی مشقت میں لگ گیا. 70 فرشتہ اور کتنے دن؟ 1000 دن کی مشقت میں لگ گیا اللہ سے اس کی حاجت منوانے میں کہ مولا تیرے غیب کے خزانے میں کمی نہیں. تیرے بندے نے جزا اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ پڑھا, اللہ اس کو دے. سوچو جس کے ہم نوا, جس کے طرفدار اور جس کے ساتھی خود فرشتے بن جائیں, جن کو ہر وقت اللہ کے ساتھ رابطے ہیں اور اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے احکامات ملتے ہیں, دیتے ہیں, آتے ہیں. یعنی بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں اور انہوں نے پڑھا ہے کیا؟ جزا اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ. فرشتوں 70,000 فرشتے آ جاؤ جلدی کرو. اللہ کیا کرے؟ فرمائے سارے کام چھوڑو,
मौला क्या करें, 1000 दिन तक मुशक्कत में लगा दिया, इस बंदे की ये जरूरत पूरी कराओ। और मेरे जी में एक बात आ रही है, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को देना चाहते हैं फिर लफ्ज भी खुद अता करते हैं। जब अल्लाह देना चाहते हैं फिर लोग जुबान पे खुद अल्लाह वो लफ्ज। मेरा ख्याल यह है कि मेरा रब तस्बीह खाने और उसके साथ निस्बतें रखने वालों को उनके अदब, उनकी सच्ची तलब की वजह से देना चाहता है। आज अल्लाह ने जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन महल मा हुवा अहलहु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह पाक उनको आबाद और शाद रखे, उनकी कब्रों को, मजारों को नूर से भर दे, उनके दर्जों को और बुलंद कर दे, और कयामत के दिन आमना सामना हो तो वो मुझे आपको देख के खुश हो और हम उनको देख के खुश हो। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।